کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرے، مطلب بکری یا بکرا کرے، وہی صدقہ خیرات کرے، کیا صدقہ خیرات بندہ خود کھا سکتا ہے اپنا وہ جو کرے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ غریبوں کو دیا جائے۔ اگر غریبوں کے علاوہ کو بھی دیا تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بہتر وہی کہ غریبوں کو دیا جائے، اور خود بھی اگر کھائے تو ہے تو اس کا مالک، لیکن بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو کھلا دے۔ ہاں صدقہ نفل ہی کے لیے میں کہہ رہا کہ خود اگر کھا لے تو گناہ نہیں ہے کہ مالک ہے اس کا، یہ تاہم یہ غریبوں کو کھلانا چاہیے، مالداروں کے بجائے بھی غریبوں کو کھلائے۔ اور صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے نا وہ تو خود نہیں کھا سکتا، نہ مالدار کو کھلا سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ کی مثال ایک تو اپنے احرام میں دم جیسے واجب ہوا تو وہ بھی صدقہ واجب ہے، یہ تو حرم کی حد ہی میں کرنا ہوتا ہے، اور صرف یہ غریبوں کو ہی دیا جائے گا، خود نہیں کھا سکتا، نہ مالدار کو کھلا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا میری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ جب دکاندار کے پاس اپنے کسی کام جاتے ہیں تو وہ کام پہلے کروا دیتے ہیں اور پیسے بعد میں ڈن کرتے ہیں، یا کسی دکاندار کے پاس اپنے کسی کام جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے آپ جتنے مرضی دے دیں تو وہ مناسب پیسے دے کر آ جاتے ہیں، کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے؟ جیسے کوئی چیز رکشہ یا ٹیکسی کرائے پر لی، کہیں جانا ہے، اب وہ میٹر پر، ایک تو میٹر کی صورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو یہ بولتے ہیں بعض اوقات کہ اپنے انصاف سے دے دینا، تو جہاں مطلب یعنی کہ اب آپ نے دیا تو وہ آپ کا انصاف تھا، اب اس کو کم لگا اس کا انصاف تھا تو وہی لڑائی۔ تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ جہاں اجرت دینا معلوم ہے کہ یہ لے گا یہ دے گا، تو پھر یہ کہ طے کرنا واجب ہے، بغیر طے کیے گناہ ہے۔ اب یہ کہ کسی چیز کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا کہ یہ اپنے انصاف سے اس کی رقم ادا کر دو، یہاں بھی وہی جھگڑے کی بات ہے کہ آپ نے لے لی، اب آپ نے اس کو اپنے حساب سے سمجھا کہ یہ 200 روپے کی ہے لیکن یہ 500 روپے کا خواب دیکھ رہا تھا، تو پھر بولے گے تو بہت تھوڑے ہیں، تو یہ پھر شروع ہوئی نا۔ تو یہ اسلام جو نہیں، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو بڑا بڑی جو کرتے ہیں نا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام امن کا داعی ہے، ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، اس لیے وہ جہاں یہ ایسے معاملات ہیں وہ طے کرنا کمپلسری ہوتا ہے، بغیر طے کیے یہ نہیں ہوتا، طے کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں کاؤنٹر تسبیح پہن سکتے ہیں؟ نماز کے دوران؟ نماز کے دوران اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کبھی آدمی عادت ہوتی ہے نا تو بھول کر نماز شروع کر دے، تو اب ٹھیک ہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نکالنے کے لیے،
لیکن یہ کہ جان بوجھ کر اس کو رکھنے کا کوئی بظاہر مقصد تو ہے نہیں، نکال کے جیب میں رکھ لیں، نماز میں نہ رکھیں ہاتھ میں. اور ویسے یہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں تو اچھا ہے. تو اس بہانے یہ کہ ہاتھ میں ہوتی نا تو آدمی کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر سکتا ہے. لیکن جب یہ دینی مسائل بیان ہو رہے ہیں اس وقت نہ پڑھا جائے بلکہ غور سے سنا جائے. نہ اس میں توجہ رہے گی نہ سننے میں توجہ رہے گی. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی. صلی اللہ علیہ محمد. روحانیت کیا چیز ہے؟ اب روحانیت وہ طرح طرح کی مطلب ہوتی ہے. بعض بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس روحانیت ملتی ہے، بعض بولتے ہیں فلاں مسجد میں جاؤ تو روحانیت ملتی ہے، فلاں شخص کے پاس جاؤ تو بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ سکون، اطمینان. لیکن اس کی کچھ ہے مطلب مضامین ہے اس کے. یہ ایک اس طرح کا سکون ہے کہ جس میں اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی یاد، اس طرح کی چیزیں. سکون تو انسان کسی اور جگہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں کیا طے کرنا بہت مشکل ہے. اچھا. اب بعض الٹے سیدھے لوگوں کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ تھوڑا لمبا جبہ کبا اور یہ تھوڑا کیوں؟ حق ہو کے نعرے لگاتا ہوگا، چھوٹی سی داڑھی ہوگی، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی روحانیت ہے اس میں. تو کیوں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ فائنل کیسے ہو کے یہ روحانیت ہے یہ شیطانیت ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، شیطان بھی بڑے مطلب شعبدیں دکھاتا ہے آدمی کو. تو ہم خود فیصلہ کیسے کریں کہ یہ روحانیت ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گاڑی کے گیئر کے اوپر تسبیح لگی ہو یا بندے نے لگائی ہو کہ جب بھی میں گیئر پہ ہاتھ رکھوں یا گیئر بدلوں تو درود شریف پڑھنے کی کثرت جاری رہے، اور کیا اس طرح اگر تسبیح لگی ہو تو وضو ہو یا نہ ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیح شرط نہیں ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، لیکن اب یاد دہانی کی جگہ لگائی ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو حرج بھی نہیں اس میں. درود شریف بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز مغرب کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں غلطی کے ساتھ دونوں رکعتوں میں اگر ثنا پڑھ لی جائے تو کیا اس سے سجدہ سا واجب ہوگا یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھی اور غلطی سے دوسری رکعت میں بھی ثنا پڑھ لی تو اس پر سجدہ سا واجب نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ عصر کے فرائض کے بعد اور فجر کے فرائض کے بعد مکروہ وقت سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. پیارے امیر اہل سنت، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نماز پڑھی جاتی تھی؟ اگر پڑھی جاتی تھی تو کیسے؟ کیونکہ قرآن پاک تو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. پہلا سوال تو یہ کہ فجر و عصر کے فرضوں کے بعد قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نمازیں تھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی. جب آپ نے رات کے بعد دن دیکھا، اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، تو خوش ہوئے آپ اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. وہ ادا اب بھی باقی ہے فجر. اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ارشاد فرمائی حضور کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی ہیں یا حقیقت میں ان کا وجود ہے؟ حقیقت ہے، ان کے وجود کا انکار کفر ہے. حقیقت ماننا ہی پڑے گا ورنہ کافر ہو جائے گا. دوزخ کو دوزخ کیوں کہتے ہیں؟ گہرائی کی وجہ سے. یہ بہت گہری ہے. یہ بہار شریعت میں لکھا ہے دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کتنی گہری ہے. حدیث پاک میں کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس 70 ایئرس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی. اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا، شیشہ ایک میٹل ہے، آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے. مجرموں کو بعد یعنی قیامت
قائم ہونے کے بعد دوزخ میں پھینکا جائے گا، مگر جہنم کو پہلے سے بنا دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے جو کیا یہ درست کیا، جنت بھی بن گئی، جہنم بھی بن گئی ہے. لیکن بہت ساری صورتیں اس میں عقلی طور پر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر ملک اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل بناتے ہیں، تو پھانسی گھر بناتے ہیں، تو بہت کچھ یعنی کہ سزاؤں کا انتظام ہوتا ہے. یہ مجرموں سے پہلے ہی بنا دیا جاتا ہے. اب کوئی چوری کرے تو اب سزا دینے کے لیے جیل کا کمرہ بناؤ، تو اتنے میں قاتل پکڑا گیا تو کوئی خطرناک کمرہ بناؤ تاکہ بالکل اس کو یوں زنجیر بھی جلدی زنجیر کی ڈھلائی کرو، بھائی اب اس کو زنجیر میں باندھنا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب پہلے سے ہی ہوتا ہے. تو یوں جنت اور جہنم بھی پہلے سے بنی ہوئی ہے. یہ تو ایک عقلی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب یعنی کہ علماء نے دلائل یہ ہے کہ دیکھو نا، جنت کی سیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جہنم کو بھی دیکھا آپ نے، تو یہ بن گئی تھی تو دیکھا. اچھا، پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، جس کے جو مطلب ہے کہ سوالات کے جواب درست دے گا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا تو اس کو جنت کی کھڑکی میں اس کو لطف آتا رہے گا. ورنہ جو جوابات نہیں دے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے بھی کھلے گی مگر فوراً بند ہو جائے گی. پھر جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھلے گی، جس سے وہ تکلیف، ایسی تکلیف اٹھائے گا کہ دنیا میں ظاہر کسی نے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی. تو یوں جنت اور دوزخ کے ذریعے قبر میں بھی جنت سے نفع دیا جائے گا، دوزخ سے اس کو سزا دی جائے گی. تو ہے تو سزا دی جائے گی نا. شوہر اگر معاذ اللہ دوزخ میں جائے تو کیا گھر والے بھی جائیں گے؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا. جہنم کا عذاب قبر میں بھی ہوگا یا بعد قیامت؟ قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب قبر کہلاتا ہے. جہنم میں جو عذاب ہوگا عذاب جہنم. جہنم کا سب سے ہلکا یعنی مائنر عذاب کون سا ہے؟ معذب یعنی جس پر عذاب ہوا، اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنے جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولے گا. جیسے چائے کی پتیلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ چائے ایک دم ابلتی ہے، دماغ اس کا کھولے گا. اس کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. سر درد کرتا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. سب سے ہلکا عذاب جس کو دے دیا گیا. حالانکہ ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کسی چھوٹے سے گناہ پر یہ ہلکا عذاب بھی مل گیا تو یقیناً 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 ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے اس میں. یعنی جس کو یہ ہلکا عذاب ہوگا نا، تو وہ حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے ساری زمین میں جو بھی دولت ہے یا سونا وہ سب دے دیا جائے تو کیا تو اس عذاب سے چھوٹنے کے فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں سب دے دوں گا، لیکن کہیں آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں اور یہ عذاب، ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا فدیے میں کہ یہ دے کر عذاب چھوٹ جائے میرا. لیکن یہ مثال دی گئی ہے، تو یہ اتنا خوفناک خطرناک عذاب ہوگا. یہ ہلکا تو پھر اس سے بڑے عذاب خدا جانے کتنے خطرناک ہوں گے. اور یہ سب سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. حقیقت تو وہی سمجھے گا جس پر یہ آئے گا عذاب. اور اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جہنم سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں. ایک تو وہ ہے نا، پڑھتے ہیں روزانہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. کیا ماں باپ کو تنگ کرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ حقدار تو ہے اس کا ہی، دوزخ میں جا سکتا ہے اللہ کی ناراضی کی صورت میں. کیا غیر مسلم جنات کو بھی جہنم کا عذاب دیا جائے گا؟ دیا جائے گا. دوزخ میں کوئی جانے والا واپس بھی نکلے گا؟ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا اور اللہ پاک نے جن کو عذاب دیا تو وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب اس میں بھی کسوٹی ہے. ایک تو ہے کہ سب تو گناہ گار نہیں جائیں گے، جس پر اللہ پاک غضب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان میں سے نہ کرے اور گناہ معاف فرما دے. تو بعض بے باک تو اس میں کسوٹی ہے، امتحان ہے. بعض بے باک جو ہوتے ہیں کہ آخر میں نکلیں گے تو صحیح نا.
जहन्नम से, अब ये कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने जहन्नम के अजाब को हल्का जाना। अल्लाह के अजाब को हल्का जानना, ये फिर हमेशा के लिए जहन्नम भी बनाता है, आदमी इस्लाम से निकल जाता है। ये जहन में रखिएगा, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा अच्छा ठीक है निकलेंगे ना, कभी तो आप जहन्नम से निकल आएंगे, है तो मुसलमान ना, ये तो अपने से बहुत खतरनाक है, कुफ्र है। ये कहते क्या दोज़ख में औरतें ज़्यादा होंगी और इसकी कोई वजह है? बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें अक्सर लोग फुकारा थे, जन्नत में अक्सर लोग फुकारा थे, ने फ़कीर थे, गरीब मिस्किन फ़कीर। अब ये मुराद है, ये बहरहाल फुकारा थे ये लिखा है। और मैंने जहन्नम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थीं। नीस एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खातिब करके फरमाया कि औरतों सदका किया करो, क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नमी देखा है। तो ख़वातीन ने अर्ज़ की, इसकी क्या वजह है? आपने इसकी दो वजूहात बयान फरमाई। नंबर एक, तुम लान तान बहुत करती हो। नंबर दो, और तुम शौहर की नाशुक्री करती हो। अलमान बुल हफीज। औरतों को भी डरना चाहिए, तो मर्द भी जहन्नम में होंगे, इनको भी डरना चाहिए, सभी को डरना चाहिए। हर एक को अपने बारे में सोचना चाहिए कि कहीं मुझे जहन्नम में ना डाल दिया जाए। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, करम फरमाए। तो भी आपने रिवायत में बयान फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो औरतों के ताल्लुक से, तो अगर ये भी वजाहत हो जाए कि इस लान तान से क्या मुराद है, ताकि जो सुनने वालियाँ हैं इससे इनको मालूम हो कि ये वो चीज़ें हैं जो लान तान में आती हैं और हमें इनसे बचना है। इसकी शरह ये फरमाई गई, ये गुस्से में बच्चों पर लान तान करना, लड़ाई में सामने वाला जिससे लड़ाई हुई उस पर लान तान करना, बुरा भला बोलना। इससे मालूम हुआ कि ज्यादा लानत करना दोज़खी होने का सबब है। ये हमारे मतलब है, मतलब औरतों में पिट्टे देती हैं अपनी मेमनी में। ये जब लड़ती हैं ना औरतें, चार दीवारी में भी इतनी बुराइयां करेंगी, और बाहर भी अगर कोई दिलेर हुई ना बेहया, बाहर भी वो जो रोडों पे जो शोर करती होती हैं जब लड़ती हैं। बचपन में बहुत तमाशे देखे इन लोगों के, बहुत मतलब ऐसी ऐसी गंदी गालियां के मर्द मतलब शर्मा जाए। बेहया किस्म की औरतें होती हैं। तौबा, अल्लाह की पनाह। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे। जो सब्र कैसे आए, जो तकलीफ पहुंचाता है, तो इनके बारे में बुराइयां हम ना करें, गिबतें ना करें, आपस में बैठकर मतलब कि इसके खिलाफ इस तरह की कोई गुफ्तगू ना करें, कि डर लगना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्फाजों की वजह से मेरा रब नाराज़ हो जाए, मेरी सोच या मेरे मिजाज या मेरे रवैये की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए, कहीं मुझे दोज़ख में ना डाल दिया जाए। वक्ती तौर पर एक यूँ समझे ना सुकून सा, जैसे कि इनको ना सुकून सा मिल जाता है कि मैंने अपनी भड़ास निकाल दी, मैंने अपनी बातें कर दी, मैंने इसकी बुराई कर दी, मैंने जो था बस मैं तो सही थी, वही मतलब कि इसी तरह थी। तो ये सब करने के बाद भी ये डर ना लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे जहन्नम की आग में डाल दिया जाए कि तूने ऐसा क्यों किया। ऐसा डर कैसे आए? पता नहीं, चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़हन बनता रहेगा। आज जैसे इस वक्त नाज़िरात की तादाद भी होती होगी, तो जो सुनती होंगे, अब हर एक औरत ऐसा करे भी ज़रूरी नहीं है। ज़हन तो बनता है समझाने से, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, मेरा सवाल यह है कि दुरूद पाक लिखने की क्या फजीलत है और क्या एहतियात होनी चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। अब लिखने में एहतियात ये करनी है कि लिखना दुरुस्त है। बाद लोग तादाद बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी लिखने में वो लिखते
بھی مطلب دیکھا میں نے غلط لکھتے ہیں. جب درست لکھیں گے تو ثواب ملے گا نا. تو لکھ لیں ایک بار, اور کسی کو جو جانتا ہو, اس کو اپنے جیسے کو نہیں, واقعی جانتا ہو وہ کہ بھئی یہ درست ہے یا کیا, پھر وہ اوکے کرے یعنی درست قرار دے, تو پھر مزید لکھیں اس پر. یہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے کہ جیسے کتابوں میں درود شریف لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں. خوبصورت رائٹنگ میں تعظیم کی نیت سے لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی مزید ثواب ملے گا, امید ہے. تو اس طرح درست لکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اور نیت ثواب کی بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت یہ سوال ہے کہ اگر انسان کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, کیا اس کی جگہ پر الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 30 سال کی قضا عمری پڑھنی ہو تو فرض پڑھ لیے جائیں تو ہو جائے گی ادا, کہ نفل بھی پڑھنے پڑیں گے؟ فرض اور وتر کی قضا ہوتی ہے. 5 ٹائم کے جو فرض ہیں, فجر کے 2, ظہر کے 4, اس طرح مغرب کے 3, اور عشاء میں 7 رکعت قضا کرنی ہے. یعنی 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر, باقی سنتیں اور نفلوں کی قضا نہیں. 20 رکعتیں کل دن کی بنتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, اگر کوئی شناختی کارڈ یا تصویر گر جائے, نماز کا کیا حکم ہوگا, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. شناختی کارڈ میں تصویر جو ہوتی ہے نا, یہ آدھی یہ ہوتی ہے, اور اس میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی, ناجائز نہیں ہے یہ. بہرحال احتیاط اچھی ہے کہ اس کو اس طرح رکھے کہ گرے ہی نہیں. نوٹ بھی گر جاتے ہیں بعض اوقات, پنکھا اس کو اڑا کر بھی لے جاتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی پھر اس کو اڑا کر ہی لے جائے, پورا ہی ہاتھ میں ہی نہ آئے. تو نوٹ تو شاید سنبھال کے رکھتے ہوں گے, تو شناختی کارڈ بھی قیمتی ہے, لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں, ورنہ اس کے بھی پروسیجر ہوتا ہے, FIR پڑھوانی پڑتی ہے اگر گم ہو جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے, مسجد کے اندر جو پلر دیے ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں صف بنانا کیسا ہے؟ اگر مسجد میں جگہ موجود ہے, یا جگہ تو ہے لیکن سخت دھوپ یا تیز بارش ہو رہی ہے کہ جس میں آدمی نہیں نماز پڑھ سکتا, ایسی کوئی کنڈیشن ہے, تو ستونوں کے بیچ میں سب بنا سکتے ہیں, ورنہ نہیں بنا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زبان کے 4 ستون ہیں, لکھنا, بولنا, پڑھنا اور سننا, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اینڈ لسننگ, اور ان چاروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے الگ الگ اصول بتائے جاتے ہیں, بلکہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. پھر بھی کوئی بندہ چاروں میں ایکسپرٹ ہو جائے ایسا کم ہی ہوتا ہے, بالخصوص لکھنے میں, رائٹنگ. ایک تو ہے نا کہ پہلے سے جو یاد ہے وہ لکھ لیا یا نقل کر لی, اور ایک ہے خود سے لکھنا, تصنیف, رائٹنگ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں اور رائٹنگز وہ دنیا میں ٹاپ سیلرز ہیں, پوری دنیا میں نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کو پڑھ کے کئی زندگیوں میں انقلاب آیا, اثر ہوتا ہے. اور احتیاط کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لکھائی میں آپ کا فوکس, آپ کے مد نظر معاشرے کے عام افراد ہوتے ہیں, اسی لیے سادہ اور آسان الفاظ کا آپ چناؤ کرتے ہیں. تو حضور ارشاد فرمائیے کہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک تو ہے پوری کتاب لکھنا, اور ایک یہ ہے کہ کچھ سطریں لکھیں, کچھ لائنز لکھیں اور اس تحریر کو پھر وائرل کر دیا جاتا ہے. تو تحریر لکھتے وقت, رائٹنگ کے وقت کن کن باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ تصنیف کورس کرنا چاہیے ان کے لیے. یہ تو آسان ہے نہیں کہ ایک حرف بھی ایک حرف کا قیامت دن حساب ہے. جاہز ایک معتزلی رائٹر گزرا ہے, اہل علم میں مشہور ہے, یہ بہت پرانا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانا ہے. اس کا تذکرہ امام غزالی نے کیا ہے کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, جاہز کو. تو اس کو کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب بھی قلم سے کچھ لکھو تو ایسا لکھو جو تمہیں قیامت میں خوش کر سکے. حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں بیٹا خط لکھ رہا تھا
کہ ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تو خط خوبصورت ہو جائے گا، لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا سکوں گا. پھر میں نے وہ لفظ چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ بھلے میرا خط خوبصورت نہ ہو مگر میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا. تو دیوار کے کونے سے آواز آئی، ایک آیت اس نے سنی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے. اللہ کے نیک بندے جو اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بس وہ لکھنا برائے لکھنا ہوتا ہے. تو اب تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں، کیا تحریر کیا تقریر، تب کہ اس پر تو کیا تبصرہ کروں گا. اتنا مبالغہ ہوتا ہے گفتگو میں، جھوٹ سچ کا کوئی مطلب لحاظ نہیں ہوتا، بہت مبالغہ ہوتا ہے. باتوں میں کسی کی خوشامد کرتے ہیں اس میں مبالغہ کریں گے، کسی کی تعریف کریں گے اس میں مبالغہ نے بڑا چڑھا کر بیان کرنا، بڑا چڑھا کر بیان کریں گے. وہ خوبیاں جو ان میں نہیں ہے سامنے والے میں، وہ اس کو بیان کر کے اس کو خوش کرتے رہیں گے اور وہ پھولتا رہے گا، جھومتا رہے گا. یہ اس طرح کا ماحول تو ہے. کسی کا تعارف کروائیں گے تو اتنی اس میں مطلب خوبیاں داخل کر دیں گے، اس کے خاندان میں بھی کسی کو یہ خوبی نہیں حاصل ہوئی ہوگی تو اس کو سب دے دیں گے. یہ ابھی تو وہ مطلب سب چل جاتا ہے، یہ حسن تکلم میں آ جاتا ہے، اچھی گفتگو میں، لیکن آخرت میں بچنا بہت مشکل ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکسٹ میسج جو چلاتے ہیں نا، اس میں بھی بعض اوقات مبالغے ہوتے ہیں، جھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر پورا پورا مضمون داغ دیتے ہیں جس کا مطلب سر پیر نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک کو اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے کہ جس طرح قیامت میں سمجھے ایک ایک بولنے میں لفظ کا حساب ہے، ایک ایک حرف کا لکھنے میں بھی تو حساب ہے نا. ہر حرکت، ہر سکنت، کیوں ہلے کیوں رکے، سب کا حساب ہے. اللہ پاک جو لکھتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ لکھیں جو انہیں آخرت پہ کام آ سکے، ورنہ پھر قلم رکھتے ہیں. بولے تب بھی وہی بولے کہ جو آخرت میں کام آئے، ورنہ پھر بولنا ہی چھوڑ دے. آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی مت بولو، تو حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہی بولو جو بالکل درست ہو اور اللہ پاک کی پسند کا ہو. اس طرح کی مطلب ایک واقعہ ہے. اس میں جو میرے بارے میں ٹاپ لسٹ مجھے رائٹر کیا بولا، انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی کتابیں ہیں نا، یہ جو زیادہ تر جو سیل ہونے والی کتابوں میں سے آپ کی کتابیں جو بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں مذہبی اور پڑھی جاتی ہے. جی مذہبی نہیں کہا انہوں نے، دنیاوی کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس سے زیادہ سیل ہوتی ہوں گی. بعض کتابیں بہت ان کا سیل ہوتا ہے، دنیا بھری پڑی ہے. تو میری کتابیں جو سیل ہوتی ہیں نا تو وہ مکتبۃ المدینہ، پھر اپنی برانچیں، پھر دعوت اسلامی کا ایک دینی کام، ورنہ میری کتاب میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. یہ محاورہ ہے کہ جو بکیں اتنی، وہ میری رائٹنگ نہیں بک رہی، بس ایک تنظیم کی وجہ سے یہ بک رہی ہوتی ہے. میں مطلب اتنا ماہر لکھنے والا نہیں ہوں. شاید یہ کہنا چاہتے تھے، میں جو سمجھ سکا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے. تو انہیں بھی بولنا سیکھنا ہوگا. کہ یہ ایسا یعنی کہ یہ مبالغہ مجھے لگ رہا تھا. میں بھی پڑھا لکھا کوئی زیادہ نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی فن سیکھے لکھنے کے. بس میرا یہ بات صحیح ہے کہ میں اس طبقے کے تعلق سے لکھنا پسند کرتا ہوں، بولنا پسند کرتا ہوں کہ جو اس کی سمجھ میں آ رہا، وہ عوام کا طبقہ ہے. علماء کو سمجھانے تو بیٹھا نہیں ہوں میں، عوام کو سمجھانے بیٹھا ہوں. تو عوام جس زبان کو سمجھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس زبان میں بات کروں، اگرچہ اس میں بھی بھرپور کامیابی نہیں ہوتی کہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آسان کرنا بن نہیں پڑتا کہ میں اس کا کوئی متبادل یا کوئی اس کا نعم البدل یا کوئی اچھا بدل اس کا لفظ بتا سکوں. اور بعض اصطلاحیں ہوتی ہیں فقہی، فقہ کی، تو وہ جو اصطلاحیں یہ
बदलना अपने बस का रोग नहीं होता, बदल नहीं सकते। इसके लिए इल्म हासिल करना चाहिए। उस यार ये सभी को सीखना चाहिए कि जब दुनियावी भी कोड तरह तरह के होते हैं, लोग इसको सीखते ही है ना, तो ये दीन समझने के लिए भी ये चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो खैर, तो इन्होंने अपने उसने जन की बिना पर जो भी कहा सारी, यानी दुनिया में मेरी किताबें सबसे ज़्यादा नहीं बिकती। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं कि जो शायद लाखों नहीं हो सकता करोड़ों में, लेकिन अब खैर किताबों का दौर जो है ना वो दब गया है, दुनिया भर में दब गया है। और अब ये कि वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ पेजेस जो है ना, इनमें लोग अपने मुताले की प्यास बुझाते हैं। पूरी पूरी किताबें, पूरी पूरी लाइब्रेरियाँ अब मोबाइल फ़ोन में हो जाती हैं। तो जब ये कि अपने पास पूरी लाइब्रेरी है, तो आदमी एक मतलब है ना कि किताब हार्ड कॉपी खर्च करे, फिर इसको संभाले, इसको रखे, ये थोड़ा अब इसमें मैंने कहा अच्छी खासी कमी आ गई है। पहले एक दौर था कि जब मेरे रिसाले आते थे, सिर्फ मेरे रिसाले आते थे, और अल मदीना इल्मिया भी नहीं था, तो उस वक्त मकतबुल मदीना से साईं भाई पूछता है, मुझे बताते थे, पूछते हैं कि अब रिसाला कब आ रहा है, अब रिसाला कब आ रहा है। एक उस शौक तो हुआ था ना मुताले का, लेकिन अब ज़ाहिर है कि वो सूरत हाल नहीं रही। अब तो दब सोशल मीडिया चल रहा है, तरह तरह की किताबें अच्छी बुरी सब इस पे लोग अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए वो शायद वो तस्नीफ, जैसे अब किताबत पहले लिखते थे, किताब में लिखी जाती थी, लेकिन अब वो लिखने का भी बहुत कम हो गया है। अब खूबसूरत राइटिंग लिखते हैं लेकिन कम लिखते हैं। अब वो कंपोजिंग टकाटक इससे काम हो जाता है, डिज़ाइनिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। पहले डिज़ाइनिंग भी हाथ से होती थी। पुरानी जो फिजान सुन्नत वो हाथ से लिखी हुई थी किताबत, मेरे कई रिसाले हाथ से लिखे हुए छपते थे। उस पर कंपोजिंग अगर दुनिया में आ तो चुकी होगी, लेकिन हम तक नहीं पहुंची होगी, हमने इसको अपनाया नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अब सारा मामला जो है ना कंपोज हो रहा है। तो ये फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा, बल्कि किताबों में हर कोई लिखता नहीं है, लिखने वाले इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है। जो स्पेशली जैसे कि सवाल हुआ कि सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग लिखने वाले कम, कॉलम लिखने वाले या आर्टिकल लिखने वाले, इस तरह के लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं जिनके ताल्लुक से आपने भी मदनी फूल दिया, लेकिन बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो बोलने वालों में भी फिर कुछ तो है जो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं कहाँ गया, ने क्या किया। कुछ बोलने वाले ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में बोलते हैं कि इनके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो जो दूसरों के बारे में बताने जाते हैं, तो उनका जो जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का जो ज़रिया होता है, वो उनका अपना होता है, महदूद होता है। लेकिन किसी के बारे में बात करते हैं तो उनको ये होता है कि हम सही बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, क्या उससे कन्फर्मेशन ज़रूरी है कि मैं आपके बारे में ये बोलने जा रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, या जो उनको इन्फॉर्मेशन है वो ये कह कर के मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, और वो बात कर दे। और जिसके बारे में बात की जब उसको पता चले तो वो बोलेगा यार ये तो ख्वाब में भी मैंने नहीं कही है, इसको कहाँ से पता चल गया। तो जो इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर या मीडिया पर बैठकर या किसी भी तौर पर, या इसी उन्वान पर तहरीर कर देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो किसी के बारे में झूठी बातें लिख देता है, झूठी बातें कर देता है, और वो समझता है कि मैंने सच लिखा है। तो ये जो आपने फरमाया कि ज़बान है ना, ज़बान के ताल्लुक से तो वाकई कि लिखने वाला एक है, बोलने वाले लाख हैं, यूँ समझ लो। बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा फ़र्क होगा लिखने और बोलने वालों में। अब हर एक जो ख़त भी लिखते हैं लोग, ख़त लिखना भी ज़रा सबको आता तो नहीं होता, वो गलत सलत ही लिख रहे होते हैं, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं होती। एक आदमी को लिख रहे हैं, वो भी आओ भाई हरखा अपने वे सरखा, एक कहावत है गुजराती की कि हम एक ही तरह के हैं। लिखने वाला अगर कमज़ोर है तो पढ़ने वाला इससे कमज़ोर है, तो यूँ गाड़ी चल जाती है। लेकिन जो बाकायदा किताबें या मज़ामीन आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसका पढ़ने की सूरत यही होती है कि वो लिखा हुआ खूबसूरत हो तो लोग पढ़ते हैं, वरना बोरियत होती है तो नहीं पढ़ते। बोलने में तो बहरहाल ये कि लोग बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, ना बोलने का बोल रहे होते हैं। वो तो मुबालगा और ये तो लिखने बोलने में सब हो रहा है। लेकिन ये कि ये जो सोशल मीडिया वाले ना, ये सिर्फ तारीफ नहीं करते, तारीफ कम करते हैं, शायद वो मसम्मत ज़्यादा करते हैं। जिसको मतलब ये
ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ایسا ایسا لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بات کا سر پیر نہیں ہوتا لیکن بول رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی بعض کلپ میرے بارے میں بھی سنے کہ واقعی یعنی کہ اپنے وہ خواب میں پتا ہو کہ یہ خرابی اپنے میں ہے، ہو تو اللہ دور کر دے، لیکن مطلب پتا تو ہوتا تو اس طرح جو کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یا رسول اللہ بولتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ موت بھی نہیں چھڑا سکے گی۔ تو اب پھر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہی میرے بارے میں بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نام اعمال سیاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ ان کو واسطہ تو پڑا نہیں ہوتا ہے مجھ سے، نہ کبھی مجھ سے انہوں نے کوئی بات چیت کی ہوتی ہے، بس سنی سنائی باتیں اب بعض لوگ ویسے پیٹ سے گڑ کے اور بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں مطلب نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے جب تک کسی کے بارے میں 100% اس کی خرابی 100% دلائل نہ ہو نا، اس وقت تک اس کو خرابی تسلیم بھی نہ کیا جائے۔ اس میں بھی مطلب ہے نا کہ مسائل ہیں کسی کے بارے میں ایسا ذہن بنا لینا۔ اچھا اب اس کی برائی ثابت ہو گئی کہ واقعی برا ہے، تب بھی سوشل میڈیا پر اس کو اچھالنا، اس میں کتنی نیکیاں، اس میں کتنا ثواب۔ اس کی اصلاح اگر کرنی ہے تو اس کے اور ذرائع بھی ہیں۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ذرائع تو لوگ استعمال کرتے تھے کہ اس سے ملاقات، اچھا ملاقات نہیں ہوتی تو خط لکھ دے، لیٹر لکھ دے اور پوچھ لے کہ یہ آپ کے بارے میں ہے تو کیا واقعی ایسا ہے یا آپ کیا کہتے ہیں اس میں۔ تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہ بہرحال کرتے ہیں، لاکھوں تک پہنچا دیں گے، پھر اگر کوئی وضاحت بھی کر دے کہ بھئی یہ خرابی نہیں ہے، لیکن اب لاکھوں تک تو خرابی پہنچا دی آپ نے، ایک مسلمان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، یعنی کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں مت ڈالو۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو جو بتائی نا، اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، اور ہم پتہ نہیں کس رستے پر نکل گئے، نہ کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ کوئی کام ابھی ایک آدمی میں کوئی جیسے کہ بھائی فلاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یوں ہے یوں ہے مسلمانہ، عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کو ایسا ہے۔ ارے بھائی نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، اچھا اس نے داڑھی رکھی، ہاں بھائی داڑھی بھی پوری رکھی ہے، تو آپ نے یہ دو باتیں مجھے کیوں نہیں بتائی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، بس ایسا ہے ویسا ہے، یوں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی نکالتا ہے، فلاں بھائی یوں مطلب لگے ہوتے ہیں، اس کی خرابی ہے نہیں ہے اس کو بیان کرتے ہیں نہ۔ جس میں کوئی خرابی ہے، کوئی اس میں عیب ہے، اور وہ عیب، وہ خرابی، وہ خامی آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے برائی بیان کرنے کے طور پر کسی کو بتایا، تو یہ تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے اور یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلا کسی صحیح مقصد کے اس کا دوسرے پر اظہار، یہ غیبت ہے۔ تو یوں کروڑوں غیبتیں سمجھو کہ ایک جھٹکے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا مائنس ہے کہ جو نہ جانے سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنا یہ صاف ستھرے لوگوں کو بھی یہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام چھوڑیں۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا کا شوق ہے نا، جو مستند علماء کرام ہیں ان کی جو لکھی ہوئی تحریر ہے، ان کے جو مضامین ہیں، اسی کو لے کر آپ وائرل کریں، کرنا ہی اگر اس کے بغیر آپ کو چارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ عالم ہو، سنی پکا عاشق رسول، اور وہ صحیح لکھتا ہو قرآن و حدیث کی بات، اس میں سے نکالیں۔ یا بہت ساری کتابیں تو ہیں اپنے، مثلا المدینۃ العلمیہ کی کتابیں مثال کے طور پر بہت پیاری پیاری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صراط الجنان ہے اپنے پاس الحمدللہ، بہت پیاری پیاری کتابیں۔ تو ان میں سے کوئی مضمون پورا ادھورا نہیں کہ مطلب تشنگی ایسی رہ کہ مسئلہ یہ ادھورا سمجھ میں آئے، تو اس میں سے کوئی نکال لیا، کچھ بہار شریعت میں سے چاہیں تو نکال لیں، فتح رضویہ سے کوئی روایت لے لیں، اس کو آپ وائرل کریں، اللہ برکت دے ثواب کی نیت سے، کہ سولڈ مضمون، سولڈ مواد جو ہے یہ امت تک پہنچائیں، نہ کہ ادھر کا پکڑ کے اس رائٹر کا اس رائٹر کا، تو اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک
हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जिन्नात क्या इंसान जानवर की शक्ल में आ सकते हैं? हर जिन तो नहीं आ सकता होगा, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि जो आ सकते हैं। शैतान, इब्लीस, जिन, चुड़ैल, भूत, परी, इनमें क्या फर्क है? शायद एक ही जिन का नाम है ये, तरह तरह के नाम मतलब ये रख देते हैं लोग। जिन्नात, जिन जिन जो है ना, अब इसको कभी आसेब भी बोलते हैं इसको, जिन को ऊपर की हवा, साया, असरात, इस तरह के अल्फाज भी लोग बोल रहे होते हैं। फिर वो कि सर कटा, तो जिन्नी को चुड़ैल, तो इस तरह के एक है एक जिन मखलूक। परी अलग मखलूक इसका बताया जाता है कि परी कोई ये भी जिन है। यानी जो अरबी किताबों में जिन्नी के अल्फाज हैं तो उसी के तर्जमे उर्दू में फिर परी लिखे गए हैं। जिन्नात कोई चीज़ नहीं, ऐसा कहने वाले के लिए क्या हुक्म है? अगर वो जिन के वजूद का इनकार करता है तो काफिर हो जाएगा ना, क्योंकि तो पूरा कुरान करीम में एक पूरी सूरह जिन है और जगह जगह और कई आयत में जिन्नात का तस्करा कुरान करीम में किया गया। मशहूर आयत है, बारहा आपने सुनी होगी, पढ़ के बताता हूँ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाता है और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अब जिसका कुरान पे सबूत है जिन का, उसके वजूद का इनकार कर देना तो इस्लाम से निकल गया ना कि कुरान का इसने इनकार किया। जिन्नात कहाँ रहते हैं? मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, आबादियों में भी रहते हैं, तरह तरह के होते हैं। बाद इंसानों से मानूस हो जाते हैं, बाद इंसानों से मानूस हो ही नहीं सकते, बिल्कुल वैशी होते हैं। जैसे जानवरों में वैशी जानवर होते हैं। इफरीत जिन जो है ना, ये वीरानों में रहता है, इसका पड़ा था। ये इंसानों से मानूस नहीं होता, इंसानों से भड़कता है और अगर कोई इक्का दुक्का जंगल में मिल जाए तो हड़प भी कर जाता है। अगर कभी किसी जिन को देख लें तो उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना याद भी रहेगा। देख लिया, देखना भी तो एक बड़ी बात है ना कि देखेगा कैसे। अब वहम भी बातों का होता है कि वो उसको कुछ सूरतें नजर आ रही होती है और बाज़ाहिर नफ्सियाती असर भी होता है। या बाज़ों का हो सकता है कोई जिन के असरात हो गए तो वो तरह तरह की शक्लें उसको दिखाता हो, तो उस वक्त आयतुल कुर्सी एक बेहतरीन विरद है। अब ये भी आनी चाहिए, नहीं तादाद को आती भी तो नहीं होती ना, जब आती है तो फिर वो गलत पढ़ रहे होते हैं। जब वो आयतुल कुर्सी, आयतुल, इसमें लोग इसको भी आयतल या आयतल है ना, आयतल कुर्सी, आतल कुर्सी, यूं भी लोग बोल देते हैं। तो असल तलफ़ुज़ है आयतुल कुर्सी। जब उर्दू में गुफ्तगू करेंगे तो आयतुल कुर्सी। अब वो अरबी के कवायद के हिसाब से कहीं आयतल हो, कहीं आयतिल हो, वो एक अलग सूरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुराने दरख्त, बंद घर क्या जिन्नात के रहने की जगह होती हैं? वो खाना खाली रात देव में गिरत, ये एक मुहावरा है कि जो घर खाली होता है उसमें जिन बसेरा ले लेता है। ये मुहावरा है, शरई हकीकत इसकी पता नहीं मुझे कि ऐसा वाकई होता है कि खाली घर में जिन आबाद हो जाते हैं। जिन्नात किससे बने? आग से। जिन्नात खाते पीते क्या हैं? जिन्नात गोबर, हड्डी, इस पर इनको मतलब गोश्त, चर्बी वगैरह मिलते हैं, ये इसको खा लेते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ों का भी तस्करा जिन्नात की ग़िज़ाओं में, ये दो चीज़ों का भी है। क्या जिन्नात में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों होते हैं? जहाँ मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, जैसे इंसानों में गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है। वैसे भी इनकी तादाद ज़्यादा ही है जिन्नात की, 9 गुना है। ये जिन्नात में कितनी ताकत होती है? अब जैसा जिन, बाज कमज़ोर होते हैं तो बाज ताकतवर होते हैं, किसी से काबू नहीं आते। बाज ये कि खाली भड़की तो भाग जाएंगे। जिन्नात कौन सी ज़बान बोलते हैं? जैसे हम लोग उर्दू भी बोलते हैं तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, इनकी मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं। ये किसी के मुरीद होते हैं? मुरीद भी होते हैं और हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली भी होते हैं। फिर जो बदमज़हब फ़िरक़े हैं उनमें भी ये होते हैं।
सुन्नी भी होते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, तिलावतें भी करेंगे, नमाजें पढ़ते हैं, एहतिकाफ करते हैं, मतलब इनमें भी मुख्तलिफ, यानी जैसे इंसानों में, मुसलमानों में, उनमें भी ये होता है। क्या ये गौसे पाक के मुरीद भी बनते हैं? बिल्कुल, गौस पाक के कादरी भी होते हैं? सारे जिन्नात पर हुकूमत है इनकी, गौस पाक की तो थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, है वो तेरा दबदबा या गौसे आजम दस्तगीर। यानी ये मुसलमान भी होते हैं, ये मुरीद भी बनते हैं, या कादरी भी होते हैं, तो आपके कोई मुरीद हैं? मैं समझ गया था कि आप वो लाइन क्लियर कर रहे हैं। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? नहीं, मैंने कभी जिन देखा नहीं है, खामखा अपनी होशियारी करना और अपना कोई रोब डालना। कई जिन्नात दावा करते हैं कि हम इलियास के मुरीद हैं, लेकिन मेरी बिलमुशाफा किसी से मुलाकात नहीं हुई। दावा मिलता है, दावा मिलता है, कभी किसी पर जैसे असर आया तो वो आए तो उसने बैत की, ये भी हुआ है। किसी को आया तो लेकर आया कि मुझे मुरीद होना है, तो यूं मुरीद होते, इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात तो हैं, लेकिन बिल मुशाफा इनको असली सूरत में जैसे अलग अकेले में जिन से मुलाकात, ऐसी कोई तरकीब है नहीं। बाबा जी लोग इस तरह के दावे कर रहे होते हैं, अब खुदा जाने कौन सच्चा कौन झूठा। एक रोब भी तो पड़ता है ना, मैं बोलूँगा भाई मत पूछो, ऐसी बातें नहीं पूछा करते, बस रहने दो, तो मेरी निकल पड़े क्या कि छुपा रहे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, अगर जिन्नात में नहीं भी है इज्जत तो इस मुसलमानों में तो दी है ना अल्लाह ने। सुना है कि ये जिन वगैरह घास पर नमाज पढ़ते हैं। जी, हदीस पाक में है कि घास पर वो पेशाब वगैरह करने से मना किया है हदीस पाक में, कि ये जिन्नों के नमाज पढ़ने की जगह है। क्या ये जिन्नात इंसान पर कंट्रोल कर सकते हैं? इंसान भी तो एक दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिन्नात भी इंसान पर कंट्रोल करते हैं, और इनके इंसान भी ऐसे हैं कि जिन्नात को बोतल में गाड़ देते हैं, वो भी इसको कंट्रोल कर देते हैं। कि जिन्नात गैब की बातें जानते हैं? नहीं, जिन्नात को गैब की बातें नहीं है, तो कुरान से साबित है। अगर कोई अकीदा रखे कि जिन्नात आइंदा की गैब की बातें बता सकते हैं, जानते हैं, तो ये कुफ्र है, कुरान का इनकार है। आयत लौ कानू यअलमून अल-गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा बयान हुआ, और उसके बाद फरमाया कि अगर ये जिन गैब जानते तो इस ज़िल्लत वाले अज़ाब में इतने अरसे न रहते। आला तो यही आयत बयान करके फरमाया कि उनको गैब का इल्म नहीं है, आइंदा की गैब की बातें, मतलब इनसे पूछना हराम, और इस पर एतकाद रखना, यकीन रखना कि ये आइंदा की बात बता सकते हैं गैब की, तो ये कुफ्र। क्या जिन्नात चोरी कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे इंसान करते हैं तो ये भी करते होंगे चोरी। किसी इंसान को जिन या शैतान बोलना कैसा? गाली है, दिल आजारी है। आपका कभी जिन्नात से वास्ता पड़ा है? कभी कभी इस तरह के वाक़यात तो मैंने बयान किए हैं, मैं लोगों पर जो आते हैं, या कभी जैसे हाजिरियाँ आती हैं, तो हाजिरी में भी वो एक दावत इस्लामी के शायद शुरू का दौर था, उस वक्त किसी को हाजिरी आती थी और बड़ा लोग जमा होते थे, और ख़त्मे पढ़ाता था और महफिलें जमाता था, और यानी वो शोहरा हुआ था उसका। तो मुझे भी इस्लामी भाई ने बुलाया, तुम भी चलो से बात करो। फिर वो नौजवान था, वो हम दोनों एक अलग से कमरे में बैठ गए, तो अब उसने वो अपना हिसाब किताब शुरू किया। वैसा वो हिलने जुलने और कि आदमी मतलब भाग खड़ा हो गया, लेकिन मैंने तो अपने आप को कंट्रोल करके मैं बैठा रहा। तो हम आ गए करके उसने हिसाब किताब शुरू किया। मैंने कहा आप कौन है? बोला मैं गौस पाक के कदमों में मेरा मज़ार है, फुला हूँ, समझे। अब मैं समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतना तो पता था उलमा के कदमों की धूल के सदक़े में कि वो अल्लाह वाले जो नेक बंदे होते हैं इनकी सवारियाँ आती नहीं है, ये जिन होते हैं, झूठ बोलते हैं। खैर उससे बातचीत हुई तो वो अपने आप को गौस पाक के कदमों में गौस पाक का खादिम बता रहा था, और हालत उसकी ये थी कि उसने मुझे एक पढ़ने का विर्द दिया, ऐसे अपने तौर पर दिया कि ये पढ़ा करो। वो उसमें पूरा विर्द तो याद नहीं, लेकिन उसकी गलती याद रह गई है। अगसिनी करके
تو اتنا تو پتا تھا کہ اغیثنی ہوتا ہے، اغثنی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس بودھ میں بے دال کو تو عربی بھی نہیں آتی، تیرے کو اس وقت کے قدموں میں اس کا مزار ہے، پرانا مزار بتا رہا تھا بھائی. تو پھر وہ میں جب باہر نکلا تو مجھے لوگوں نے پوچھا، جب ہوش میں آیا پھر ایک دم اس نے جھٹکے وٹکے لیے اور وہ سیٹ ہو کر بیٹھ گیا. ہم دونوں باہر آ گئے. لوگوں نے مجھے کیا ہے، جن ہے، ولی وغیرہ نہیں ہے، اولیاء کرام نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی. اس کو میں نے کہا اغثنی کو اغثنی کہہ رہا تھا یہ، یوں کر کے میں تو پھر چلا آیا. میری تعریفیں کرتا تھا یہ، مجھے جو بتا جو لے گیا تھا آپ کی تعریفیں بہت کرتا ہے. خیر وہ درود پڑھا رہا تھا اور یہ اس طرح تو نیکیوں کے کام بتا رہا ہے. نیکیوں کام بھلے بتا رہا، آدمی کو مطلب شہرت کے لیے کہ لوگ جمع ہو مزہ آتا ہے تو نیکیوں کی باتیں بتا کر لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں، ختم و درود کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بنیاد غلط ہے نا، نظریہ غلط ہے کہ یہ کوئی ولی کی سواری آتی ہے. اس کو انسان ولی کی سواری نہیں آ سکتی. اور جن بھی اگر کوئی ولی ہے، جنات میں اولیاء کرام، تو جن ولی ایسے کوئی تماشے تو نہیں بناتا ہے، اڑا اڑی ہو، دھم دھم اور عورتوں کی بھیڑ لگے اور سوال جواب اور ہاتھ جوڑیں اور عورتوں کو دنیا چڑھیں. تو یہ اولیاء کرام کا اللہ کے نیک بندوں طریقہ کار ہے ہی نہیں. زندگی بھر پردے کی تعلیم دی اولیاء کرام نے، اور اب وفات کے بعد کسی عورت کے وجود میں آ جائیں گے. عورتیں بھی تو دھن رہی ہوتی ہیں، ولیوں کی سواری ان پہ بھی تو آ رہی ہوتی ہے، یعنی دعوے کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. یا تو جن ہوتے ہیں، خود ڈونگی ہوتی ہوگی، ڈونگ کرتے ہوں گے. ڈونگ بھی ایک سے ایکٹر فنکار بھی تو دنیا میں پڑے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا حضور یہاں پر اعتکاف کے دنوں میں ہی ایک معتکف تھا اور اس کو نماز کے بعد چیختا چلاتا تھا، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی. افحسبتم، یہ یہیں کا واقعہ ہے. وہ اس طرف کا وہ تھا، وہ چلا اس کو امیر سو یہاں امامت فرمایا کرتے تھے. تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے عصر کے بعد کی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو، اگر میں بھول نہیں کر رہا. تو میرے سورت نے ایک مائک پر ہی اونچی آواز سے ہی یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اور یہ آیت سن کر وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اس کی چیخو پکار نہیں سنی تھی. حضور وہ آیت کون سی تھی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. غالباً یہ پوری پڑھی تھی میں نے، تو یہ چند آیتیں ہیں. تو آخری یہ ہے اس کا کہ اگر کسی کو جن چڑھ جائے نا تو اس کے کان میں یہ پڑھ دیں تو جن بھاگ جائے گا. اب وہ کان میں پڑھنا ممکن نہیں تھا، تو میں نے مائک کے ذریعے اس کے کان میں ڈال دیا. لیکن یہ کہ سوچ سمجھ کے پڑھنا، اگر غلط پڑھو تو ٹھوک بھی دے سکتا ہے، اٹھا کے رکھ لیں. آپ ڈراتے کیوں اتنے؟ ہاں تو نہیں مشکل نہیں، تو اب پڑھنا آتا نہیں ہو، مخارج درست نہ ہو تو وہ اثر تو کرے گی نہیں نا آیت. اب یہ بھینا جائے گا کہ اچھا تو مجھے بگانا چاہتا ہے، باقی طرح سے کر کے اٹھا کے دے گا، گلاٹیاں کھلا دے گا. اس لیے وہ جس کا کام ہو اسی کو مناسب ہے کرنا. میری بھی لائن نہیں ہے عملیات کی، میں نے کوئی اس میں کوئی جس سے محنت کی جاتی وہ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مسجد جن کی زیارت کروائی آپ نے، سبحان اللہ. اس کا حضور بیک گراؤنڈ بتا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا تھا اور قرآن سنا تھا، اور وہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں. اس کی یادگار میں یہاں مسجد جن تعمیر کی گئی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں جنت المعالی کے قریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے نالو عبداللہ اتاری ہے. الحمدللہ ماں حیدرآباد جامع المدینہ فیضان مدینہ آفنی ٹاؤن میں درجہ ثابیہ میں طالب علم آیا. سوشل میڈیا سندھی کا مجھے شعبے کا تعلق با ہے. حضور امیر سنن جی بارگاہ میں سوال عرضی ہوا ہے تو یہ جامع المدینہ جا 7 سال کییں گزری ہوا، وچ میں 12 ماہ بھی آئے الحمدللہ. یہ ایام، یہ ماہ، یہ سال کییں گزری پیا خبر کون پئی.
امیر سنت کا سوال عرضی ہے تو یا سیدی ارشاد فرمائجो تو असांजे नौजवाननि जो कीअं ज़हन ठहे त जामिअत मदीना में दाख़िलो वठिजे ऐं जामिअत मदीना में दाख़िलो वठी करे पोइ हिननि जो फ्यूचर छा आहे, आलिम दीन ठहण खां पोइ, मदनी ठहण खां पोइ हिननि खे छा फ़ाइदा मिलंदा, छा फ्यूचर ठहंदो। अब्दुल्ला भाई का कहना है, हमारे जामिया में पढ़ते हैं दर्जा साबिया में, इनका कहना है कि फैज़ान दावत इस्लामी की बरकतों से मैं आज माशाअल्लाह जामिया में पढ़ रहा हूँ और इस कम उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका जज्बा है। लेकिन दीगर जो नौजवान हमारे हैं वो किस तरह जामियतुल मदीना में दाखिला लें ताकि वो भी दरस निज़ामी करके आलिम दीन बन सकें। जामियतुल मदीना से फ़ारिग व तहसील जो हमारे मदनी इस्लामी भाई बनते हैं, आलिम बनते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है ताकि उन नौजवानों को हम सही अंदाज से कन्विंस कर सकें ताकि उनका रुझान भी जामियतुल मदीना की तरफ आए और वो भी आलिम दीन बनकर अपना फ्यूचर सही अंदाज से कर सकें। अब इन्होंने ये फरमाया कि 7 साल मेरे ऐसे गुजर गए मुझे पता नहीं चला, तो ये एक मुहावरतन बोलते हैं कि बस जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। और जामिअतुल मदीना किसी को वाकई पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो तो उसको ऐसा लगे, जैसे रमज़ान शरीफ में हम लोगों को दिलचस्पी है तो ऐसा लगता है कि यार बहुत जल्दी जल्दी पता नहीं चला माह रमज़ान गुजर गया। ये माशाअल्लाह अगर दिल के जज्बात हों किसी के और वो कहे तो सद मरहबा। मैं गौर कर लेना चाहिए कि बोलते वक्त मेरे वाकई दिल के जज्बात हैं कि इस तरह तो सारा वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ़ और सई के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं। इहराम की हालत में खाना काबा को चूमना और छूना कैसा? बचना चाहिए क्योंकि लोग खुशबुएं मलते हैं और फिर यह क्या काबे का गिलाफ चेहरे पर आएगा, इहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा आएगा तो फिर इसका कफ़ारा लगेगा। उम्रे का तवाफ़ करते हुए कंधा नहीं खोला तो क्या हुक्म है? सुन्नत तर्क की, यानी जिस तवाफ़ के बाद सही होती है उसमें इस्तिबा इस सुन्नत है, कंधा सीधा कंधा खुला रखना। नफली तवाफ़ के बाद क्या नवाफिल पढ़ने होंगे? जी हाँ, नफल तवाफ़ हो या फ़र्ज़ तवाफ़ हो, इसमें 2 नफल जो हैं ये वाजिब तवाफ़ कहलाते हैं, ये इनका पढ़ना वाजिब है। तवाफ़ के बाद के नवाफिल मकाम इब्राहिम पर पढ़ना ज़रूरी है? मकाम इब्राहिम पर तवाफ़ के नफल पढ़ना ये अफजल है। फिर इसके बाद काबा मुअज़्ज़मा के अंदर पढ़ना, फिर हत्तीम में मिज़ाब रहमत के नीचे, इसके बाद हत्तीम में किसी और जगह, फिर काबा मुअज़्ज़मा से करीब तर जगह में, फिर मस्जिदुल हराम में किसी जगह पर, फिर अगर वहाँ भी नहीं पढ़ता तो हरम मक्का मुकर्रमा का हरम बहुत वसी है, शहर मीलों तक फैला हुआ है, तो मक्का मुकर्रमा का जो हरम है उसके अंदर जहाँ भी हो पढ़ ले। हुज़ूर सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा एक चक्कर है या 2? सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 1, तो यूँ मतलब यानी कि 7 फेरे करने, बाज़ शायद 14 फेरे करते हैं कि वो समझते सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा अब आए तो अब 1 पूरा हुआ वरना आधा हुआ, तो ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, तो यूँ अगर वो जो आपने 2 का 1 किया तो यूँ 3.5 हुए, मगर ये 7 फेरे हैं। सही क्या भाग भाग कर करना ज़रूरी है? सही में सिर्फ उसमें जो मेलन अख्दरैन आते हैं ना और हरी बत्तियाँ जली हुई हैं उसमें दौड़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं दौड़ना कि खुद को तकलीफ हो या दूसरों को तकलीफ हो या कोई देखे कि कुछ छीन के भाग रहा है, ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल दौड़ना है। उसमें वो भी मर्द दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ना नहीं है। और अब कोई मरीज है नहीं दौड़ सकता तो उस पर भी कोई सख्ती नहीं है। तवाफ़ के दौरान क्या पढ़ना चाहिए? तो इसकी मुख्तलिफ दुआएं हैं, सबसे बेहतर दुआ दुरूद शरीफ है। आला हज़रत ने फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। यह भी दुआ पढ़े, जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये भी पढ़ें, और भी दुआएं पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी दुआ मांग, उर्दू में भी दुआ करें तो कोई मना नहीं है। सही के दौरान क्या पढ़ना चाहिए? ये भी तरह मुख्तलिफ दुआएं हैं इसकी, तो अगर सब जगह दुरूद शरीफ पढ़े तो दुआ की नीयत से मदीना मदीना। आपने जैसे अरबी में दुआ पढ़ी, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उर्दू में पढ़ सकते हैं, तो खाली अरबी और उर्दू में पढ़ सकते हैं कि कोई भी अपनी ज़बान में
दुआ कर सकते हाँ अंडरस्टूड है, मैं भी समझ गया था। तो सिर्फ उर्दू ही ज़रूरी नहीं है, जो भी अपनी ज़बान मादरी ज़बान है या नहीं है, अब उर्दू हमारी ज़बान नहीं है लेकिन हम उर्दू में करते हैं तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं है। जिस ज़बान में इसको समझ पड़ते हो, जो दिल के जज्बात हैं, वो मतलब अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज कर सकते हैं। ज़बानी दुआएं पढ़ना बेहतर है या किताब से देख कर पढ़नी चाहिए? बाज़ों का ज़बानी होता है, बाज़ों का देख कर, लेकिन ज़बानी में वो दिल जमई ज़्यादा होती है, देख कर वो दिल जमई नहीं होती। क्या उम्रे के बाद थोड़े से बाल काट लेना काफ़ी है? नहीं, चौथाई सर कम से कम है, चौथाई सर का हर बाल एक एक पोरवा, ये पोरवा इसको बोलते हैं। जैसे उंगली में 3 कट है ना, तो पहला कट ये ऊपर का जितना भी ये उंगली का हिस्सा है ना, ये पोरवा कहेंगे। फिर नीचे का हिस्सा भी पोरवा, ये दूसरा पोरवा है, इसके नीचे तीसरा पोरवा। तो एक पोरवे के बराबर कटना ये जरूरी है, इससे ज्यादा कटे तो हर्ज नहीं है। क्या अपने बाल खुद काट सकते? जब एहराम से फारिग होने का वक्त आ गया तो अब अपने बाल खुद भी काट सकते हैं। एहराम की हालत में कौन सी चप्पल पहननी चाहिए? ये हवाई चप्पल कहते हैं इसको, 2 पट्टियों वाली। तो क्योंकि वो एहराम की हालत में कदम का जो ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये खुला होना चाहिए। तो उस पट्टियों हवाई चप्पल में वो हिस्सा खुला रहता है, आसान है। क्या हर उम्रे के बाद बाल कटवाना जरूरी है? क्योंकि हर एक उम्रे के बाद तो बाल इतने तो होते भी नहीं है। जिसके बाल ना हो उस पर भी वाजिब है कि अपने सर पर खाली उस्तरा फिरवा ले, ये हर बार फिरवाना होगा, वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर किसी औरत का फौशुदा बच्चे की पैदाइश हो, उसे दफन करने का क्या तरीका है? क्या ऐसे ही गड़ा खोद करो, ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, या जैसे आम मुर्दे को दफन करते हैं ऐसे दफन किए जाए? जवाब नात फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। वही कपड़े में लपेट कर उसको दफन कर दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुनत खां मुंहिंजो ही सुवाल आहे त अगर कंहिं शख़्स जो पीउ ऐं माउ फौत थी विया हुजनि त औलाद कहिड़ो अमल करे जीअं उन्हनि जे वालिदैन खे सवाब ज्यादा पहुचे? मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे माउ पीउ जी बख़्शिश जे लाइ दुआ घुरो। सवाब मिलंदो आहे इख़लास मथे। इख़लास जेतिरो ज़ाइद हूंदो, सवाब वधीक मिलंदो। फ़र्ज़ नमाज़ूं आहिनि, फ़र्ज़ रोज़ा आहिनि, जो भी सवाब इसाल थिए थो, हज भी जो इसाल सवाब बि थी सघे थो, वधीक में वधीक इसाल सवाब करणु खपे। हा सदका जारिया, मस्जिद ठाही ॾे, मदरसो ठाही ॾे, पाणी जो इंतज़ाम जिते ज़रूरत आहे उते पाणी जो इंतज़ाम थी वञे, इसाल सवाब जी नियत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बच्चे एक वजू से 2-3 नमाजें पढ़ सकते हैं या फिर हर नमाज से पहले ताज़ा वजू करना चाहिए? बच्चे अपनी जगह पर हैं, वो इनका वजू टूटता नहीं है, फिर भी अगर ये वजू करते हैं हर नमाज के लिए ताज़ा, तो बड़ों के लिए मुस्तहब तो है ही है कि हर नमाज के लिए नया वजू करे, भले वजू है तब भी नया करे, तो ये सवाब है इसमें। तो बच्चे भी अगर ये करें, आदत डालें, तो इनको भी, क्यों बच्चों की नेकी मकबूल होती है, इनको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इस तरह वजू की आदत भी पड़ेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुसल्ला खाली बिछा हो तो क्या उस पर शैतान नमाज पढ़ता है? क्या नमाज मुसल्ला है नहीं, ऐसा मतलब अवाम में है कि ये शैतान इस पर नमाज पढ़ता है, फिर कोना लपेटते हैं लोग। तो आला ने फरमाया कि लपेटना तो बेहतर यही कि इसको फोल्ड कर दे, पूरा लपेट ले। तो वो लपेटना असल मुसल्ले की सराहत नहीं है, लिबास और बिस्तर की हदीसों में है कि अगर इनको यूं फैला हुआ छोड़ दें लिबास या बिस्तर, तो उसको शैतान इस्तेमाल करता है। खड़े होकर पानी पिया जाए तो क्या शैतान के पेट में जाता है? ऐसा कुछ भी पढ़ा तो नहीं है, अलबत्ता ये बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर खाना खाए तो शैतान शरीक हो जाता है खाने में। बारगाह रिसालत
में कुछ हाजिर थे और किसी ने वो जब पहले भूल गए होंगे बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ा तो वो शैतान ने क़य कर दी, खाना खाया था इसका मतलब वो तो क़य कर दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, ये कि शैतान जो है वो खाने में शरीक हो जाता है बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वालों के। क्या शैतान दिल में ख्याल डालता है? वसवसे डालता जी। क्या जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है? जी हाँ, वो शैतान की जैसे जल्दबाजी होती है, लेकिन बाज काम ऐसे होता है कि जिनको जल्दी करना होता है। क्या किसी शरारती को शैतान बोल सकते हैं? उर्फ में बोलते हैं कि बच्चे को बड़ा शैतान है, शैतानी करता है, लेकिन ये क्या दिल आजारी की सूरत मौजूद है, किसी को बोलेंगे नहीं शैतान है, ये इसका दिल दुखेगा, ये गाली है। क्या कोई शैतान से बच सकता है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो मासूम है, शैतान इनको गुनाह नहीं करवा सकता। क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? ख्वाबों के बारे में बुखारी और मुस्लिम की हदीस है मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। तो जब तुम में से कोई पसंदीदा चीज़ देखे तो अपने प्यारे के सिवा किसी से बयान ना करे। अच्छा ख्वाब में पसंदीदा चीज़ जैसे और देखी तो वो अपने प्यारे के सिवा किसी से बयान ना करे, और जब नापसंद बात देखे तो उसके शर से और शैतान के शर से अल्लाह पाक की पनाह मांगे और 3 बार थूक दे और इसकी खबर किसी को ना दे, तो वो ख्वाब उसे मुज़िर ना होगा, यानी नुकसान ना पहुँचाएगा। तो हमारे यहाँ तो बुरा ख्वाब भी बताया जाता है, अच्छा ख्वाब भी बताया जाता है। अच्छा ख्वाब भी सिर्फ अपने प्यारे को बताएं, ये हदीस पाक में फरमाया, बुरा ख्वाब किसी को भी ना बताएं। अल्लाह से दुआ मांगे शैतान से कि शैतान से अल्लाह पाक पनाह दे। 3 बार थूकना तो फिर उसका तरीका वही है कि उल्टे हाथ पर 3 बार थू थू थू, इस तरह। तो ख्वाब में शैतान किसी नबी की सूरत में आ सकता है? नहीं। कि उल्टे हाथ से शैतान खाता है? जी, शैतान ये कि हमें जो तरगीब दी कि सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, क्योंकि उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता लेता देता है। अब ये शैतान इतना मुसल्लत है कि खाना खाते खाते भी बस वो यूँ बाजू हाथ रखेंगे, लेकिन उल्टे हाथ से मुंह में रखना है। बिल्कुल ये ना मजहबी लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो अगर बताओ तो भी भूल जाते हैं। आदत होती है, ये पता नहीं शैतान यूँ हाथ पकड़ के मुंह में धकेल देता है, गिर गया हमें उठाकर खाओ, ये तरगीब देते हैं कि तो फिर उल्टे हाथ से उठा के खा लेंगे। ये है मतलब नहीं होना चाहिए। उल्टे हाथ से भले उठाएं, आप सीधे हाथ में रख के अब खाएं। पानी उल्टे हाथ से पिएंगे खाना खाते हुए, गिलास आलूद हो रहा है, खाना हाथ सना होता ना, लेकिन सीधे हाथ से। अच्छा फिर वो थोड़ा सपोर्ट देते हैं, उल्टे हाथ से पी रहे हैं, खाली टच कर देते हैं उंगली, तो ये भी उल्टे ही हाथ से पीना हुआ। टच करने से काम नहीं चलेगा, टच तो वैसे ही कंधा यहाँ से मिलकर ये टच ही हुआ है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं ना, उंगली रखने के तो मतलब सीधे हाथ से पिए। जब जैसे कि उठाना है गिलास, उस वक्त किसी तरह भी वो खाना का आलूदगी है। अब मुट्ठियाँ भर भर के खाना भी तो नहीं है ना, बाज़ कौमें खाती हैं मुट्ठी भर के चावल खाते हैं, चावल खाना आता नहीं है इनको। तो ये 3 उंगलियों से निवाला सुन्नत है, सुन्नत अंबिया है। तो अगर 3 उंगलियों से हम निवाला खाने की आदत डालते हैं, रोटी का निवाला तो 3 उंगलियों से ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, चावल का थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कि हाथ ज़्यादा आलूद नहीं होंगे, पानी पीना इतना मतलब इशू नहीं रहेगा। लेकिन ये कि चावल भी अब इस तरह पकते हैं कि 3 उंगलियों से उठते नहीं है। हमारी कोशिश होती है, हमारे अपने घर में ये हो सकता है कि हम लोग चावल नरम बनाते हैं, तो इससे क्या वो 3 उंगलियों से निवाला उठ जाएगा। बाकी ये आम तौर पे यहाँ फैज़ान मदीना में भी वो कड़क ही चावल होते हैं कि आवाम इसको पसंद करती है। जिस दिन आप खिचड़ी खाने का शौक हो जाएगा आपको, तो हम खिचड़ी खिलाएंगे आपको। आवाम नहीं खाती है, कभी नरम चावल हो जाए तो घर में बोलते हैं आज चावल ख़राब हो गए, अरे मुझे ये पसंद है। ये अपना अपना बस वो जहन होता है। क्या फितना फसाद करवाने वाले शैतान के नाइब हैं? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 21 पेज नंबर 253 पर फरमाते हैं
مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیابت شیطان ہے. یعنی ایسے لوگ ایسے معاملے میں اس معاملے میں ایسے لوگ شیطان کے نائب ہیں. کیا شیطان آدمی کو بہکانے کے لیے قبر میں بھی آتا ہے؟ جی ہاں. عوام میں مشہور ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا گر جائے تو نہیں کھانا چاہیے کہ شیطان کھاتا ہے. تو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. کیا جمائی شیطان کی طرف سے؟ جی ہاں. کیا شیطان صفوں کے درمیان داخل ہوتا ہے؟ جی ہاں. سب میں اگر گیپ ہو تو داخل ہو جاتا ہے. کیا لمبے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے؟ جی ہاں. حدیث پاک میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران ٹرین میں یا بسوں میں تو راستے میں ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا، تو نماز پڑھی جاتی ہے جہاں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جگہ پاک ہے یا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. بس اس کے متعلق جو ہے رہنمائی فرما دیں. جب تک کہ یقینی معلومات نہ ہو کسی جگہ کے یا کپڑے کے ناپاک ہونے کی تو وہ پاک ہوتا ہے. یوں ٹرین میں یا پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھ سکتے. اور زمین تو ویسے بھی اگر خشک ہو جائے، نجاست کا اثر نہ ہو تو پاک ہو جاتی ہے. البتہ اگر پتہ ہے کہ یہاں ناپاکی گری تھی اور یہ ہوا وغیرہ سے پاک ہوئی ہے، سوکھ کر پاک ہوئی ہے، دھویا وغیرہ نہیں ہے، یا اس کو جو بھی رگڑ کا اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے، تو تیمم اس جگہ پر نہیں ہو سکتا. البتہ نماز ہو سکتی ہے. اذان شرط نہیں ہوتی نماز کے لیے، وہ اذان سنت ہے، ترک نہیں کرنی چاہیے. تاہم یہ کہ اذان یعنی نماز کا وقت ہونا شرط ہے. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ٹرین میں آواز کہاں سے آئی اذان کی؟ اگر خود اذان دیں تو اچھا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اذان دینی چاہیے، ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.